السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس، اور موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وفاقی کابینہ کا آئندہ ہفتے بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ۔ عالمی سطح کے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے علماء کو مدعو کیا جائے گا۔ ملک میں انتہا پسندی اور مذہبی کشیدگی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ جڑاوالا واقعے میں ملوث افراد کی قراروا کی سزا دی جائے گی۔ تمام وزراء اپنی وزارتوں سے مکمل بریفنگ لیں۔ حکومتی نظم و نسق چلانے کے لیے آئندہ کا ایجنڈا مرتب کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ اراکین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ نگراں حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے، اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اجلاس۔ آئندہ انتخابات اور حلقہ بندیوں کے بارے میں امور کا جائزہ۔ شرکاء کو انتخابی نتائج مرتب کرنے کے نظام سے متعلق بریفنگ۔ سسٹم کے تحت پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے ریٹرننگ آفیسر کو موبائل ایپ کے ذریعے فوری رزلٹ کی ترسیل ممکن ہوگی۔ پراگرام کی تحصیل آلائی کے گاؤں پاشتوں میں چیئر لفٹ کی تار ٹوٹنے کا واقعہ۔ ایس ایس جی کمانڈوز اور آرمی ایویشن کا ریسکیو آپریشن۔ جی او سی ایس ایس جی آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اندھیرے کے باعث ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن منقطع، گراؤنڈ آپریشن جاری۔ چھوٹی ڈولی کی مدد سے پھنسے افراد کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی۔ نگراں وزیر اعظم کی تمام چیئر لفٹس پر حفاظت انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اسمان منزا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ 4 دہشت گرد مارے گئے، 2 زخمی۔ پاک فوج کے 6 بہادر سپوت شہید۔ وارا میں شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا شہید جوانوں کو زبردست خراج عقیدت۔ شہداء ہمارا فخر۔ وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا، جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ صوبیدار سکندر 12 جولائی کو یوب میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ لواحقین کو صوبیدار سکندر کی شہادت پر فخر۔ دریائے ستلج میں مسلسل اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ سلیمان کی بر پانی کا اخراج 1,91,000 اور گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,29,000 کیوسکس ریکارڈ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ دریا کے قریبی علاقوں سے شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ متاثرہ لوگوں کو خوراک اور ادویات کی فراہمی۔ بلوچستان کی ترقی میں پاک فوج سرگرم۔ صوبے کے عوام کے لیے متعدد منصوبوں کو بروقت فعال کر دیا گیا۔ سکولز، کالجز، ہسپتال، اسٹیڈیم، پارک، سڑکیں اور کوئلے کی کانیں شامل۔ شہریوں کا بے لوث خدمات پر خراج تحسین۔ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت پر شدید احتجاج۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی وقار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ ضلع راجوری میں 2 نوجوان شہید۔ قابض فوج کی اسلام آباد، کولگام، پلوامہ، کپواڑہ، پونچھ اور راجوری اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں۔ توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ بھارت میں مذہبی انتہا پسندی اور اقلیتوں کے خلاف تشدد میں اضافہ۔ 93,647 مسلم کش فسادات میں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مودی سرکار شہریت، گورکشا، بلڈوزر پالیسی اور حجاب پر پابندی سے متعلق قوانین کے ذریعے ریاستی سطح پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ۔
सूडान के सूबा दारफोर में मुसल्ह फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान शदीद झड़पें, 60 अफराद हलाक, 250 जख्मी, 50,000 अफराद बेघर। इलाके में खाने पीने की अशिया, तिब्बी सामान और पानी की शदीद किल्लत। रूसी इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले, मॉस्को के 3 बड़े हवाई अड्डों पर परवाजें मुअत्तल, रूस का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी हुक्काम के मुताबिक सरहदी इलाके ब्रांस्क में यूक्रेनी तखरीबकारों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। All that's up. That's going to be the simplest of chances. The short ball. Oh, that's how not to do it. The full toss, the low full toss. और हेम्बनटोटा में पहला वनडे, पाकिस्तान की अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 201 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 59 रन पर ढेर। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 6.2 ओवर्स में 18 रन देकर 5 विकेट हासिल की। दूसरा मैच जुमेरात को हेम्बनटोटा ही में खेला जाएगा। सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में निगरान वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारी सबसे अहम और बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करना है। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का ये दूसरा इजलास था। वजीर आजम ने काबीना को अपने जनावाला दौरे से आगाह किया। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी सतह के मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के उलमा को मदऊ किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के अवलीन फ़राइज़ का हिस्सा है। जनावाला के वाक़ये में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। निगरान हुकूमत के मैंडेट का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आइन के तहत मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं। हमारी सबसे अहम और बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करना है। इंतजामी पॉलिसियों पर बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, तहम किसी भी कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार हासिल है। We are here as a continuation of a constitutional order for a limited period of time. We are not here to design the governance model or structure for that matter. The role is to assist, monitor the electoral process, which is the constitutional requirement. और ये हमारा प्राइम मैंडेट है और उस प्राइम मैंडेट को ही जहन में रखते हुए जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसकी मॉनिटरिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम करें। निगरान वजीर आजम ने तमाम वज़रा को हदायत की कि वो अपनी वजारतों से मुतल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग लें, जिसके बाद हुकूमती नज़्म व नस्क चलाने के लिए आइंदा का एजेंडा मुरतब किया जाएगा। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना की सिफारिश पर माली साल 2023-24 के लिए दैयत की रकम जो कि 30,630 ग्राम चांदी के बराबर होती है को 67,57,902 रुपए मुकर्रर कर दी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है और अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वो कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे ज़मीर अब्बास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी निगरान काबीना सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसौरी और सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर के हमरा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। निगरान वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने तासरात कलम बंद करते हुए अजीम कायद को पाकिस्तान के क़याम के हसूल की कामयाब जद्दोजहद पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बाद में मीडिया से बातें करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान सेटअप अपनी मुख्तसर मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ आईनी अमल को पूरा करने के लिए सर्व करेगी। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का आउटकम है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, वक्त महदूद के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट और मॉनिटर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे।
اور کوشش ہوگی کہ اس کو انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانبدارانہ انداز میں تمام طبقہ فکر تو تمام حلقے ہیں جن کے لیے یہ عمل قابل قبول ہو اور پاکستان اپنے آئینی اور قانونی ٹرانزیشن سے بخیر و خوبی گزر پائے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں واضح کیا تھا کہ ملک میں بسنے والی تمام اقلیتی برادریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ یہاں پہ زبان کی بنیاد پہ، یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ، یہاں پہ فرقے کی بنیاد پہ نت نئی سماجی گروہ سامنے آئے، لیکن بنیادی نعرہ یہی دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیاسی حقوق ہوں گے وہ اسٹیٹ ورسز سٹیزن ہوں گے، وہ کسی پشتون، پنجابی، ہندو، مسلمان، بلوچ، سندھی کے نام پہ نہیں ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نظریہ پاکستان کو عام کرنا اولین ترجیح ہے اور ایک ایماندارانہ طرز عمل سے ہمیں اس نظریے پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے کراچی میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے کراچی میں پانی کی قلت سمیت عوامی مسائل کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ نگراں وزیر اعظم نے وفد کو یقین دلایا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ایم کیو ایم کے وفد نے انوار الحق کاکڑ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قومی کمیشن حقوق کے اتفاق کی چیئرپرسن عائشہ رضا فاروق نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک میں بچوں سے زیادتی اور چائلڈ لیبر کی موجودہ صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کو تمام وسائل کی فراہمی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بچوں کے حقوق کی پامالی کرنے والوں کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس سلسلے میں مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ انہوں نے عائشہ رضا فاروق کی قیادت میں قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کی کارکردگی کو سراہا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سابق رکن قومی اسمبلی سردار کمال خان بنگلزئی کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ نگراں وزیر اعظم نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بے گھر اور بزرگ افراد کو تمام بنیادی سہولتیں اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مخیر حضرات فلاحی اداروں اور معاشرے کے دیگر طبقات کو بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کاوشیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں اولڈ ایج ہوم عافیت ملتان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلام بزرگوں کے احترام اور ان کا خیال رکھنے کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ والدین کی حقوق پورا کرنا اولاد کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ افراد کے لیے قانونی اور معاشرتی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ معاشرے میں نادار افراد اور بزرگوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں آئندہ انتخابات سے متعلق امور زیر غور آئے ہیں۔ شرکاء کو الیکشن رزلٹ مرتب کرنے کے نظام سے متعلق بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سسٹم کے تحت پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ریٹرننگ آفیسر کو موبائل ایپ کے ذریعے فوری رزلٹ کی ترسیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر بھی ووٹوں کے درست اعداد و شمار کے ساتھ فوری غیر حتمی رزلٹ مرتب کر سکے گا۔ اس سسٹم کے تمام مراحل کو چیک کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نتیجہ مرتب کرنے کے سسٹم پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں حلقہ بندیوں کے بارے میں امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضروری نقشوں اور اعداد و شمار فراہم کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں اور محکمہ شماریات کو مراسلے بھجوائے گئے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا عمل فوری طور پر شروع کر سکے۔ بٹاگرام میں آلائی کے علاقے پاشتوں میں رسی ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا میں معلق چیئر لفٹ میں موجود 6 بچوں سمیت 8 افراد کو بحفاظت نکالنے کے لیے پاک آرمی کا ریسکیو آپریشن دن بھر جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ رات کی تاریکی اور موسم کے باعث ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آپریشن منقطع کر کے زمین سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی ڈولی سے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی گئی ہیں اور اسی ڈولی میں ایک ایک کر کے انتہائی احتیاط کے ساتھ بچوں کو ریسکیو کیا جائے گا۔ اس آپریشن کے لیے پاک فوج نے شمالی علاقوں سے لوکل کیبل ایکسپرٹ کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ پاکستان آرمی کے SSG کمانڈوز اور آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ GOC
GOC SSG ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تفصیل کے مطابق بچے صبح کے وقت چیئر لفٹ کے ذریعے اسکول جا رہے تھے کہ 3 میں سے 2 رسیاں ٹوٹنے سے لفٹ بلندی پر پھنس گئی۔ یہ چیئر لفٹ پہاڑوں کے درمیان برساتی نالے پر نصب ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن اس لیے بھی انتہائی مشکل ہو رہا ہے کہ ہوائی پریشر کی وجہ سے لفٹ کے غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے۔ لفٹ سے اوپر 30 فٹ کی بلندی پر موجود تار کے ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کا خدشہ بھی موجود تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خستہ حال اور حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی چیئر لفٹس فوری بند کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ان کی ہدایت پر NDMA اور متعلقہ ادارے ریسکیو آپریشن میں بھرپور معاونت کر رہے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں موجود ایسی تمام چیئر لفٹس پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اسمان منزا میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق اس واقعے میں 4 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 6 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے ہیں۔ علاقے میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سپوتوں کی نماز جنازہ وانا میں ادا کی گئی۔ کور کمانڈر پشاور اور اعلیٰ حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کے اعلامیے میں دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمارے اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک و قوم کا فخر ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وطن کی مٹی نے جب بھی پکارا، بہادر سپوتوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ کمبر شہداد کوٹ سے تعلق رکھنے والے صوبیدار سکندر 12 جولائی کو یوگ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ सभन पुटनि में वॾो ईंदो मुंहिंजी इज़त कंदो पेरनि ते किरी पवंदो मोकिलाईंदो बि पेरनि ते किरी पोइ मोकिलाईंदो। बाबा नंढड़ो हूंदो खेॾंदो बि फौज जे बारे में शौक़ु होसि त मां फौज में वञा। 9 मई का जो वाक़यात है बहुत अफसोसनाक वाक़यात था जो नहीं होना चाहिए था। जो अनासर थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे अनासरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमें अबू की शहादत की खबर मिली तो पहले हमें दुख हुआ क्योंकि वो हमारे घर का सरबराह था और घर का वो चलाने वाला था। फिर उसके बाद खुशी भी थी कि शहादत का रुतबा मिला। हर मुसलमान का ये जज्बा होता है और ईमान होता है कि हमें शहादत मिले। और अबू का साया था तो हम हर चीज़ को इजी तरह हासिल कर सकते थे ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी ये है कि लेकिन उस टाइम सिर्फ हमारे साथ अबू था, लेकिन इस टाइम हमें खुशी है कि हमारे साथ जो आर्मी है उसका शफकत हमारे ऊपर है। सिकंदर अली एक अजीम उसकी शख्सियत थी बचपन की, उससे बहुत करीब रहता था और उसकी जो भी मैं बात करूँ यानी बचपन की और उसके तो वो कम है, यानी वो इतना अजीम बंदा था। पाकिस्तान के लिए एक तो सिकंदर अली शहीद है पर हम सारे पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाए फिर भी हमारी कुर्बानी कम है। जब भी आता था यही बोलता था कि आप लोग भी स्टडी करो और जब आपको मौका मिले पाक आर्मी के तरफ से तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ और अपने वतन के लिए शहीद हो जाओ। کالعدم تنظیم TTP میں اندرونی اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں۔ آپس کے اختلافات اور وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ تنظیم اب قریب المرگ ہے۔ معروف تجزیہ کار رستم شاہ محمد نے TTP کے بارے میں تاثرات کا اظہار کیا ہے، آپ بھی سنیے۔ TTP په دغه تاسو ډیر جوړ نظر دی دا ویل کیږي چې یاره مفتی نورولي کوم دغه موجوده کمانډر دی یا چیف دی یا مشر دی
داغه نه خپل ګروپ ناراضه دی او د هغې منځ کې اختلافات دي ډېر زیات. تاسو په دې اړه څه وایئ چې هغه اختلافات شته او ټي ټي پي ستاسو په خیال څومره مضبوط ده دې وخت؟ ټي ټي پي ته د عوامو سپورټ نشته. دا یو ملیټنټ تنظیم دی، یو ملیټنټ تنظیم دی او هغې کې اختلافات شته. طالبانو کې اختلافات دي، دې کې اختلافات شته. او دویمه خبره، دوی ورځ په ورځ کمزوري کېږي، مضبوطېږي نه، ورځ په ورځ کمزوري کېږي. درېیمه خبره دا چې وسایل به سره ورځ په ورځ کمیږي. او څلورمه خبره دا چې د عام کاډر چې کوم دي هغې به یو ورځ دې ته راشي چې دوی ته به چې بس موږ نور چې کوم دی دا دغه نشو کولی، ځکه چې هغه پیسه چې کوم دوی سره مخکې وه وسایل هغه دوی سره اوس نشته. هغې دوی عام کاډر چې کوم دي هغه به څه خوري څه بس کي که نه، دغه بچي به وي، دغه به وي، فیملیز به وي، فامیلونه به وي، نو هغه به بیا راپاسي او دوی سره به حساب کتاب کوي. د هغې نه مخکې په کار چې دوی یو سیټلمنټ ټي ټي پي وایي موږ جهاد کوو د اسلامي نظام لپاره او زموږ چې کوم امنیتي ځواکونو خلک مري، هم مسلمانان زه او ته دا خلک دي، هغوی هم الله اکبر وایي، دوی هم الله اکبر وایي. ستاسو په خیال په سمه لار دې وخت کې څوک دی؟ وه سمه لار خو د کتاب لاره ده، سمه لار خو د کتاب لاره ده چې هغه تا ته علما ښایي چېرې په کوم دا کې د جهاد اعلان څوک کولی شي، څوک یې نشي کولی، د جهاد فیصله څوک کولی شي، څوک یې نشي کولی. که نه خبره دا چې ته یو ټوکړې کې بیل نظام نشي راوستی چې ټول پاکستان کې یو نظام وي، خو د یو ټوکړه کې چې کوم دی د بیل نظام وي، دا خو کېدی نشي. د هغه خاص ټوکړې دپاره بیل لکه چې مخکې اف سی آر وي دغه که نه هغه شی ته کولی شي که نه، خو بیا هم اوورال خو د پاکستان دغه شته که نه کنټرول په کار و که نه، حکومت به اول دوی تسلیموي او دغه شی دی که نه، دا هغه شی دوی کوي نه، یو کنفیوژن دی. هغې ته هم پته نشته چې موږ سره پر جنګېږو، پاکستان ته هم پته نشته چې دوی غواړي څه، یو کنفیوژن دی روان دی، عام خلک پکې خرابي. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے جناح ہاؤس لاہور کے دورے اور 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان. نجی اسکول کی طالبات اور اساتذہ کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسندوں کی جانب سے جلاؤ اور توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی. وفد نے قائد کے اثاثوں کو جلانے اور مسجد شہید کرنے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مجرموں کو قرار واقعی سزائیں دینے کا بھرپور مطالبہ کیا. گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جو بھی شرپسند اس میں انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. قائد کی پرسنل بلانگنگس کو انہوں نے نقصان پہنچایا، ان کو آگ لگائی اور سب سے جو ہماری یہاں پہ جو مسجد تھی اس کو شہید کیا گیا. گھومتے وقت سے گزارش ہے کہ جو یہ کارروائی کی گئی ہے، جن لوگوں نے یہ کارروائی کیا ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. انہوں نے مسجد کو بھی اس میں نہیں دیکھا کہ ہم مسجد دیکھیں، جو ہمارا دین ہے، مطلب کم سے کم ہم اپنے دین کو تو دیکھ لیتے جب مسجد کو انہوں نے سارا کیا. سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا کہ اپنے ملک کو ہی تباہ کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ دوسروں کے کہنے پہ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ جو بھی لوگ اس معاملے میں شامل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. وفد نے سانحہ 9 مئی کو منظم سازش قرار دیا. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد دریا میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا. آئیے دیکھتے ہیں معظم الدین کی یہ رپورٹ. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال برقرار ہے. گنڈا سنگھ کے مقام سے 1,29,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ ہیڈ سلیمانگی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا اخراج 1,91,000 کیوسک ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کیا اور قصور، اوکاڑا، پاک پتن، عارف والا اور دوسرے علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ دیہات میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے سیلاب سے متاثرہ بستیوں میں آبادی کے انخلاء کا بھی مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو تیز کیا جائے اور لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے جیلم میں منگلا کے مقام پر 23 سے 25 اگست کو درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. سیلاب سے گجرات، جیلم، منڈی بہاؤالدین، سرگودا اور خوشاب کے نشیبی علاقے زیریاب آ سکتے ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے انتظامیہ کو دریائے جیلم کے راستے سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے. پنجاب کے دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، البتہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق ملک کے تمام اہم دریاؤں کے بلائی علاقوں میں 22 اگست سے بارشوں میں اضافے کا امکان ہے اور مونسون کا یہ سلسلہ 28 اگست تک جاری رہے گا. معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ادھر دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں
25,000 क्यूसेक्स कमी आई है। दूसरी जानब सैलाबी पानी मंचनाबाद और बहावलनगर के सैकड़ों देहात को ज़ेर-ए-आब करने के बाद बहावलपुर लोधरा के इलाकों में दाखिल हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे शिराज दुरानी। दरियाए सतलुज के बिफरे पानी ने तहसील मिंचनाबाद की दर्जनों बस्तियों को ज़ेर-ए-आब कर दिया है। शदीद मुतासरा बस्तियों में लाला अमर सिंह, हबीब का, बच्चियां वाला, माड़ी चकू का, माड़ी नियाल और बहराम का शामिल हैं। हेड सुलेमानकी से मिंचनाबाद के दरमियान 55 किलोमीटर का पूरा इलाका दरियाई शक्ल अख्तियार कर चुका है। बाबा फरीद पुल के करीबी इलाकों के ज़ेर आब आने से दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ऐलानात के बावजूद मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाने से गुरेज़ा हैं। ताहम ज़िला में कायम 30 इमदादी कैंपों में लोगों को मुंतकिल करने का काम तेजी से जारी है। इन कैंपों में रिहाइश, खुराक और जानवरों के लिए वंडा और चारा समेत तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं। दूसरी जानिब भुक्का पतन और हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफे के बाद हिफाजती इंतजामात मजीद तेज कर दिए गए हैं। सैलाबी पानी आइंदा 24 घंटों में बहावलपुर और लोधरा के इलाकों में दाखिल होगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दोनों इजला की इंतजामिया ने पहले ही खातिर ख्वाह इंतजामात कर रखे हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज कमी जरूर वाक़ हो रही है, लेकिन भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के इम्कान के पेश नज़र यहाँ ताहाल इमरजेंसी नाफिज रहेगी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हेड सुलेमानकी, बहावलनगर। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी से पार्लियामेंट हाउस में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत, सरमायाकारी, पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ और अवामी सतह पर राब्तों के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि गवादर एक नए माशी मरकज़ की हैसियत से उभर रहा है। बरतानवी सरमायाकार गवादर में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान को अहम मुल्क तस्वुर करता है और ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाह है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी रवाबित और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां हैं। दोनों ममालिक की मजहबी, सकाफती और समाजी मुमासलत बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तहकम बुनियादें फराहम करती है। उन्होंने सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सतह पर रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे के साथ ताउन किया है। चेयरमैन सेनेट ने गवादर और मकरान डिवीजन को बिजली की फराहमी पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मंसूबे से आवाम को बहुत रिलीफ मिला है। नाज़रीन, सानेह जड़ावाला के बाद मुस्लिम मसीही बरादरी की मोहब्बत और यगानिगत मिसाल बन गई। लाहौर से फरहाना खान की रिपोर्ट देखते हैं। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। चंद शरपसंदों ने जड़ावाला में मसीही बरादरी की बस्ती में नफरत की आग लगाने की नाकाम कोशिश की तो इलाके के मुसलमानों ने इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल कायम करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि इस अर्ज़ पाक पर बसने वाले सारे मज़ाहिब कोई बिखरे हुए तारे नहीं बल्कि खुर्शीद मुबीन की तरह एक हैं। मुसलमानों ने अपने घरों के ही नहीं दिलों के दरवाजे भी मसीही बरादरी के लिए खोल दिए और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और एक मस्जिद ने तो मसीही खानदानों को पनाह देकर ये साबित कर दिया कि हमारे गम तुम्हारे गम बराबर हैं। सो इस निस्बत से तुम और हम बराबर हैं। यहाँ पर एक मस्जिद है अहले हदीस की, उनका वफद हमारे पास आया 2 मरतबा। उन्होंने आके कहा कि आप यहाँ इबादत ना करें, सुबह 9 बजे आपके लिए मस्जिद खोल दी जाएगी। जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं ना, उसी तरह आप यहाँ पर इबादत करें। हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन लोगों को हमने आमने सामने रहते हैं, घर पनाह दी है, इधर हमारे घर रहे हैं, 2-3 दिन से इधर ही रह रहे हैं, अभी भी इधर ही है, कुछ लोग हमारे घर ही हैं। मुतासिरा मसीही बरादरी का कहना है हमलावर अजनबी थे और उनका इलाके से कोई ताल्लुक नहीं था। इस सानहे के पीछे वही कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मैं जुतियां गढ़ना जी सेल में चौंक दे विच, मैं रात सिर्फ अपने घर सौना वहां के, बाकी मेरा जिन्ना भी टाइम गुजरदा ना सारा मुसलमाना भरावां नाल गुजरदा, मगर बड़ा अच्छा गुजरदा टाइम और अच्छे लोग ने जिन्हां दे विच मैं सारी दिहाड़ी गुजारना वा। साडे इत्थे मुसलमानां ने मदद कीती दड़ाण दी भी ते साडे घर बचाण दी भी। वो मुसलमान है ही नहीं क्योंकि मुसलमानां ने साडी बहुत मदद कीती। उस इंसिडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम लोग भाइयों ने जो है क्रिश्चियन भाइयों को बचाया भी है, उनको अपने घरों में पनाहें भी दी हैं,
ان کے سامان کو بھی بچایا ہے۔ مسلم خاندانوں کی طرف سے مسیحی برادری کو گھروں سے کھانا پکا کر کھلانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ انہیں علاقے کے مکینوں کی طرف سے ہر طرح کی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے امداد پر متاثرہ مسیحی برادری نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جڑے نے وہ بھی ساڈا دل جت کے گئے نے، انہاں دیاں گلاں نال بھی سانوں بہت حوصلہ ہویا تے اج سانوں انج حوصلہ بہت ہو گیا کہ پاک آرمی بھی ساڈے نال ہے۔ جڑانوالا میں ایک چرچ کو 3 دن کی ریکارڈ مدت میں دوبارہ تعمیر و مرمت کے بعد کھول دیا گیا ہے، جہاں عبادت کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان میں امن کو خراب کرنے کے لیے، کہ یہ جو بیرونی سازش ہے ہم سب پاکستانی ہیں، مل جل کر رہے۔ جو چہرے یہاں آئے جنہوں نے آگ لگائی وہ چہرے یہاں کے مقامی نہیں تھے، ہم اداروں سے گزارش کریں گے کہ ان کو پہچانیں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ سانحہ جڑانوالا پر مسلم مسیحی اتحاد نے یہ باور کر دیا ہے کہ پوری قوم متحد ہے اور اسے مذہب، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جڑانوالا۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کی زیر صدارت اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں قومی سیرت اور بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کے انعقاد اور سانحہ جڑانوالا کے حوالے سے امور پر غور کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ دارالحکومت اسلام آباد میں 11 اور 12 ربیع الاول کو 2 روزہ قومی سیرت کانفرنس مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سیرت النبی کے مختلف گوشوں سے رہنمائی حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نگراں وزیر مذہبی امور اظہار یکجہتی کے لیے مسلم اور غیر مسلم زعماء کے ساتھ کل جڑانوالا کا دورہ بھی کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی کے عمائدین اور اہلیان حلقہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وفد نے سرفراز احمد بگٹی کو وزیر داخلہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ نگراں وزیر داخلہ نے وفد کو علاقے اور بلوچستان کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وفاقی وزیر منصوبہ بندی محمد سمیع سعید کی زیر صدارت سی پیک منصوبوں سے متعلق اسلام آباد میں جائزہ اجلاس ہوا۔ نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ سی پیک کے معاشی ثمرات سے پاکستان اور پورا خطہ مستفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری خطے کی تقدیر بدل دے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سی پیک اور اہم ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو برقرار رکھا جائے۔ چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ندیم جاوید نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ تجارت اور صنعت کے نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے اسٹریٹجک نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ممتاز ایکسپورٹرز اور تاجروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہولت مراکز کا مقصد تجارتی تعلقات اور اقتصادی ترقی میں اضافہ ہے۔ پاکستان کی برآمدی صلاحیت کو پروکار لانے کے لیے تمام ممکن راستے تلاش کریں گے۔ نگراں وفاقی وزیر سے ڈاکٹر ندیم جان نے ہدایت کی ہے کہ جان بچانے والی ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ملک بھر میں ادویات کی مصنوعی قلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نگراں وزیر صحت کی صدارت میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اجلاس ہوا، جس میں ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ قلیل مدت میں ڈریپ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی ہے۔ اس مربوط حکمت عملی سے ڈریپ کی کارکردگی اور ادویات کے نظام میں بہتری آئے گی۔ سپریم کورٹ نے شمیم شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کو نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب ترامیم کے بعد مریم نواز کے خلاف مقدمہ قابل سماعت نہیں رہا۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی جلد 10 کی براڈ شیٹ کمپنی کو فراہمی سے متعلق درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت براڈ شیٹ کمپنی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ شریف خاندان کے اثاثوں کا کھوج لگانے کے لیے ان کے موکل کی خدمات لی گئیں۔ پاناما جے آئی ٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کی جلد 10 میں ایسا کیا گیا جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پاناما سے متعلق مقدمے میں ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔ براڈ شیٹ کمپنی کی درخواست کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی جلد 10 ثالثی عدالت کی کارروائی کے لیے درکار تھی، جو مکمل ہو چکی، اس لیے درخواست غیر مؤثر ہو چکی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 3 سال قبل براڈ شیٹ کمپنی کو $2 کروڑ 80 لاکھ کی ادائیگی بھی ہو چکی ہے۔ لندن میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں محمد نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی۔
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कराची में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाजिया मरी ने बताया कि गुज़श्ता इत्तेहादी हुकूमत ने बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम के तहत वजीफे में 25% इजाफा किया, जबकि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के दायरा कार को मुल्क भर में तोसी दी गई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की एक बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी है। 6 भारतीय शहरियों को पाकिस्तानी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भारतीय शहरी स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। स्मगलर्स पाकिस्तान में मनशियात, असलहा और गोला बारूद स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। ISPR के मुताबिक स्मगलर्स ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की मुसलसल निगरानी के बावजूद भारी बाढ़ वाली सरहद अबूर की। इम्कान है कि BSF मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस है। स्मगलरों में गुरमेज वल गुलदीप सिंह, सुंदर सिंह वल भूरा सिंह, जोगिंदर सिंह वल ठाकुर सिंह और विशाल वल जग्गा का ताल्लुक फिरोजपुर से है, जबकि रतनपाल सिंह वल महिंदर सिंह का ताल्लुक जालंधर और गुरविंदर सिंह वल मुख्तियार सिंह का ताल्लुक लुधियाना से है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और मज़मूम सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर इन हिंदुस्तानी स्मगलर्स के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और एक शहरी की शहादत पर शदीद एहतजाज किया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी करके एहतजाजी मरासला हवाले किया गया है। भारतीय अफवाज की जानिब से फायरिंग का वाक़या 21 अगस्त को लाइन ऑफ कंट्रोल के निकियाल सेक्टर में पेश आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पर जोर दिया गया है कि वो सीज़ फायर माहिदे की पासदारी करे। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने इस्लामाबाद, कोलगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, पूंछ और राजौरी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता शब जिला राजौरी में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत भर में मुसलमान नरेंद्र मोदी के हिंदुत्वा हुकूमत के हाथों बदतरीन तशद्दुद का शिकार हैं। मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद के शिकार अफराद के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के तमाम हुकूक छीन लिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को उनके अकीदे की वजह से निशाना बना रही है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भारत पर जोर दिया है कि वो श्रीनगर में खबरों के आज़ाद पोर्टल कश्मीर वाला की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरी तौर पर बहाल करे, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंसानी हकूक़ की रिपोर्टिंग के लिए मशहूर है। CPJ ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से जबरी पाबंदी खित्ते में आज़ादी सहाफ़त में कमी की निशानदही करती है। भारत से मुतालबा किया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों पर जुल्म सितम बंद करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक को पाकिस्तान के निगरान वफाकी काबीना में शामिल करने पर भारतीय प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि इस तकर्री से यह जाहिर होता है कि भारत के बरक्स पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कॉज के लिए काम करने वाले लोगों को इनाम और एहतराम तो देता है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा और तहरीक वहदत इस्लामी के सरपरस्त निसार हुसैन राथर आज श्रीनगर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा में हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हुर्रियत क़यादत ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम ने अपनी ज़िंदगी कश्मीरियों की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में हिंदुस्तान पेश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ादी से अब तक 93,647 मुस्लिम कुश वाक़यात में 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। 1989 में बिहार, 2002 में गुजरात और 2020 में दिल्ली फसादात के दौरान हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया। ओपन डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईसाइयों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में भी रवां साल के पहले 6 माह में 400 से ज़ायद तजावुज़ कर गए हैं, जबकि 1998 में गुजरात, 2008 में उड़ीसा और हालिया मणिपुर फसादात में हज़ारों ईसाई इंतहा पसंदों के हाथों ज़िंदगी से महरूम हुए हैं। ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद में हिंदुस्तान 2014 में 28वें नंबर से 2022 में 10वें नंबर पर आ चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना है कि औसतन हर 5 मिनट बाद मुसलमानों, 10 मिनट बाद दलितों और 12 मिनट बाद ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद का जुर्म वकू पजीर होता है। 1984 में जम्मू, 1969 में गुजरात और 2000 में चिटी सिंहपुरा फसादात के दौरान हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि गुज़श्ता 5 वर्षों में निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ 2.5 लाख से जायद नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए हैं। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद दलितों के खिलाफ जराइम में 66% इजाफा हुआ है। अल जज़ीरा TV के मुताबिक मोदी सरकार शहरियत, घाव रक्षा, बुलडोजर पॉलिसी और हिजाब
शराब बंदी से मुताल्लिक कवानीन के जरिए मुसलमानों को रियासती सतह पर निशाना बना रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजहब और अकीदे की बुनियाद पर जुल्म और तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का दिन मनाया गया। सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। 21वीं सदी में जहां इंसानी शऊर तरक्की और बालिदगी के आला मदारिज तय कर रहा है, वहीं बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क भारत में मजहब और अकीदे की बुनियाद पर अकलियतों पर अरसा हयात मजीद तंग कर दिया गया है। अब भारत का कोई हिस्सा मुसलमानों, मसीहियों, सिखों और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर से मशरकी पंजाब और यूपी, बिहार से आंध्र प्रदेश और नागालैंड तक मजहब के नाम पर बीजेपी की जुनूनी हुकूमत की सरपरस्ती में अकलियतों पर हमले मामूल बन चुके हैं। मुसलमानों और दूसरी अकलियतों के जानो माल, इज्जत व आबरू, इबादत गाहों और इमलाक को मनसूबा बंदी के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत में मजहबी तशद्दुद के खिलाफ जिन दानिश्वरों, अदाकारों, अदीबों और फनकारों ने आवाज़ उठाई, उन्हें भी नफरत का निशाना बनना पड़ा। अदाकार और फिल्मसाज नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट, जावेद अख्तर और अरुंधति राय इसकी मिसालें हैं। गुज़िश्ता सदी की आखिरी दहाई में बोस्नियाई मुसलमानों का सरबों के हाथों कत्लेआम, न्यूजीलैंड की मस्जिद में मसीही जुनूनी की फायरिंग, श्रीलंका में ईस्टर के त्यौहार पर मसीहियों पर हमले, यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया के नतीजे में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात इसकी बदतरीन मिसालें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर की शिक 18, 19 और 20 में हर इंसान को मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। आलमी बिरादरी सेहत के साथ इस दिन को मना रही है कि मजहब की बुनियाद पर रवा रखे जाने वाले इम्तियाज़ के खिलाफ इक़दामात में तेज़ी लाई जाए ताकि दुनिया पुरअमन बक़ाए बाहिमी का गहवारा बन सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। सरहदों की हिफाजत और अवाम की तरक्की का आज़म लिए पाक फौज के बहादुर जवान जांफशानी से सरगर्म अमल हैं। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक आर्मी की जानिब से तरक्याती मंसूबों में भरपूर मुआवनत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पसमानदा इलाकों की तरक्याती मंसूबों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, पार्क, सड़कें और कोयले की कानें शामिल हैं। बलूचिस्तान के शुक्रगुजार है तो उन्होंने दोबारा ये मुआहदा हमारे साथ करके एक दफ़ा फिर हमारी दुकी में एक अमन खुशी लेकर आए हैं। 15 से 20% हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है। घर के बच्चों रोजगार वसू भाई मुझ खुशहाल है, टोला दुनिया खुशहाल है, कोरमल नौकरियां दी ना टीम बेरते सिर अगले दा अमन अमानी जोड़ कड़े दी ये शय न मुश्किल मजरियां तखलासियो। सूबे में क़याम अमन के लिए FC बलूचिस्तान के बहादुर जवानों की बुलंद हिम्मती और अज़्म को सराहा जा रहा है। हरनाई कोल माइन प्रोजेक्ट के ताउन से बच्चों की फीस कंसेशन भी की जा रही है और बच्चों के लिए हम फ्री ट्रांसपोर्ट भी हम दे रहे हैं। स्कूल 2002 में शुरू हुआ था और वक्त के साथ साथ इसको तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया गया और दुक्की जैसे पसमानदा इलाके में इसका माहौल बहुत आला दर्जे पर है। दूरफ्तादा इलाकों में FC की जानिब से मेडिकल सेंटर्स का क़याम और मुफ्त तिब्बी सहूलियात ने नादार और मुस्तहिक लोगों की खूब दादरसी की है। हमारे पास लैब टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमारे पास मौजूद होती हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है हमारे पास, ECG मशीन हमारे पास मौजूद है। मेडिसिन भी फ्री मिल जाती है यहाँ पे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। पाक आर्मी की बेलौस खिदमत पर बलूचिस्तान की आवाम खैर मकदम करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम इमदाद अली सिंधी ने डेली वेजेस असातिज़ा के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि असातिज़ा को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर कोशिशें पूरे कर लाई जाएँ। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की शिकायत के इज़ाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर मुश्किल घड़ी पर पूरे उतरे हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए वीज़ा पॉलिसी को नरम किया गया है। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। गवर्नर हाउस कराची में अपने एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में सऊदी वज़ीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर-रबिया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरादराना और इस्लामी अखुवत में जुड़े हुए हैं। जबकि पाकिस्तान से गुज़िश्ता साल 16 लाख उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आए। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हुए कहा कि बंदरगाह के शहर में इस तरह सऊदी वज़ीर का आना कराची के शहरियों के लिए भी खुश आइंद है। जबकि पाक सऊदिया दोस्ती अब माशी सिमत में भी तरक्की के नए मनाजिल तय करेगी।
इससे कबल गवर्नर सिंध से वफ्द की हमरा मुलाकात में डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर्रबिया के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। सऊदी मेहमान ने वज़ीर आला हाउस कराची में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कराची में सरमायाकारी के लिए दो तरफा सरमायाकारों को करीब लाने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक किया। सऊदी मेहमान ने कराची में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की और पाकिस्तान सऊदी ताजिरों से खिताब किया। बाद में उन्होंने मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे में भरपूर मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए इसे इंतहाई कामयाब करार दिया। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान आमद से कबल जिस तरह बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचा था, उन तवक्कुआत से बढ़कर मेरा दौरा पाकिस्तान कामयाब हुआ, जबकि इस्लामाबाद और कराची में दौरे के दौरान मुख्तलिफ ताजरों, हुकूमती सरबराहों और सयाहत के मुतल्लिक़ अफसरान से मुलाकातें हुई हैं और जल्द इसके दूरस असरात सामने आएंगे। इससे कबल मुअज़्ज़ज़ मेहमान का गवर्नर हाउस कराची में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में होली फैमिली हस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी, चिल्ड्रन, डेंगू वार्ड्स, मेडिकल यूनिट 1 और मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया और मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मयारी और बर वक्त इलाज हर मरीज का हक है। अस्पताल इंतजामिया दस्तियाब वसाइल में मरीजों के लिए फौरी रिलीफ को यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल की ज़ेर तामीर नई एमरजेंसी का दौरा किया और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे पर तमाम काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल को अपनी निगरानी में तमाम काम आला मेयार के साथ जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के तहत तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात कोयटा में ज़ेर तामीर सब्ज़ुल रोड, सरियाब रोड, बादीनी लिंक रोड, रेडियो टावर और मगरबी बाईपास के दौरे के मौके पर कही। अली मर्दान डोमकी ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की तकमील में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर ज़िला इंतजामिया और NHA हुकाम ने निगरान वज़ीर आला को तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल कोयटा का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की OPD और दीगर शोबों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने सफाई की सूरत हाल और अद्वियात की दस्तियाबी पर बरहमी का इजहार किया और MS के अस्पताल में OPD के मजीद काउंटर्स कायम करने और मरीजों के लिए सहूलतें 48 घंटों के अंदर बेहतर बनाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला ने मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किया और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मरीजों के साथ मुशफ़क़ाना रवैया अख्तियार करने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने बोर्ड्स में नुमायां पोजीशन लेने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मजीद मेहनत और जांफिशानी से तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत की। बटाग्राम की तहसील अलाई में आज चेयरलिफ्ट के वाक़े में 5 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 5 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आज सुबह 7:45 पर यह वाक़या रिपोर्ट किया गया था, जिसमें एक चेयर लिफ्ट के जरिए 8 अफराद तार टूटने के बायस इस चेयर लिफ्ट में महसूर हो गए थे। हवा में ये चेयर लिफ्ट मुअल्लक हो गई थी, जिनको रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की GSS कमांडर्स ने ऑपरेशन का आगाज़ किया। स्पेशल फोर्सेस की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया था। ताहम इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ मुश्किलात रही, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा, जिनको ओवरकम करते हुए उन पर काबू पाते हुए अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 5 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए SSG के कमांडर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। GOC CSG बजाते खुद इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल।
खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। ताहम खित्ता पोटुहार, इस्लामाबाद, बाराई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान खित्ता पोटुहार, इस्लामाबाद, बाराई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बाराई पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर बक्कर की बात की जाए तो बक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर थल में 44, गिलगित में 39, मुजफ्फराबाद में भी 39, जबकि दीर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39, कराची 31, पेशावर 40, जबकि कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पहले वनडे मैच में 142 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। हेमनटोटा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 47.1 ओवर्स में 201 रन बनाकर आउट हो गई। 112 के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी। इमामुल हक ने मुश्किल हालात में निस सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 61 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 30 और शादाब खान ने 39 रन जोड़े। अफगानिस्तान की जानिब से मुजीबुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी और राशिद खान के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। This is nicely placed. Reaching for the ball and it's going to go away to the boundary for 4. And his slowest ever half century in one-day cricket. It's going. Oh yes, quicker through the air with Ramos. Oh, just watch where it goes. जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने अफगान बल्लेबाज बेबस नजर आए। अफगानिस्तान की टीम 19.2 ओवर्स में सिर्फ 59 रन बनाकर आउट हो गई। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6.2 ओवर्स में 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 2, नसीम शाह और शादाब खान के हिस्से में 1-1 विकेट आई। दूसरा मैच जुमेरात को हेमनटोटा में ही खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। All over. Didn't take long for Haris Rauf. Here's an opportunity. Here's an opportunity. This should be the 8th wicket and is. Chance. This should end it. And that is that. 5. The Asia Cup and then the World Cup. But tonight belongs to Haris Rauf. His first fifer in one-day internationals. I'm sure a first of many. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली स्पेशल ओलंपिक्स टीम के अरकान ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलकत और खातून अव्वल बेगम समीना अलवी ने मुल्क की नुमाइंदगी करने और नाम रोशन करने पर पाकिस्तान की स्पेशल ओलंपिक्स टीम के किरदार को सराहा। सदर ममलकत ने मेडल्स जीतने पर पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की पूरी टीम और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने खेल के मैदान में भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। सदर ममलकत ने कहा कि खुसूसी अफराद को सेहत, तालीम, रोजगार और खेलों में अपना नाम पैदा करने का मौका देना होगा। उन्हें उनके हुनर और सलाहियतों के मुताबिक नौकरियां फराहम करने की जरूरत है। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खुसूसी अफराद के एजाज़ में इस्लामाबाद में तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खुसूसी एथलीट्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। 17 से 25 जून तक जर्मनी के शहर बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 80 तमगे हासिल किए, जिनमें मजमूई तौर पर 11 तिलाई, 29 चांदी और 40 कांसी के तमगे शामिल हैं। मेगा इवेंट में 176 ममालिक शरीक हुए। खिलाड़ियों का कहना है कि आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करके उन्हें बेहद खुशी हुई। मुस्तकबिल में भी वो शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिएगा।